Now, haematemesis and Malena. Haematemesis is the bleeding from the upper GI tract which is passes in the form of vomitus. Malena is the passage of black tarry stool through stool. It also eliminates from the upper GI tract, not the lower GI tract. So, এখানে আরেকটা টার্ম আছে হেমোপটাইসিস. Have you heard the term? Which is explain of blood with cough. তাহলে মাউথ দিয়ে এক্সপেল হচ্ছে, one is hematemesis, one is hemoptysis. So don't be confused. And when there is hematemesis, then we should have to take some immediate measurements because we don't know how far the injury is there and how much blood will come out. So you have, as a doctor, you have to take initial measurements that I have talked to you in last class. When you receive such type of patient, at first you will have to start an IV line for IV fluids, then monitor your pulse, blood pressure and temperature. Then thereafter you have to arrange for blood transfusion. Then you should have to search for the cause. Don't go for the cause immediately when you receive the patient. When you will receive the patient, then you should have to manage this patient that so that he does not fall into shock. Patient যেন শকে না যায় সেই জন্য তাকে তুমি ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট দিবে। তারপরে তোমাকে এবার কারণ খুঁজতে হবে। কারণ খোঁজার জন্য দি বেস্ট ওয়ে হচ্ছে আপার জিআই এন্ডোস্কোপি। এন্ডোস্কোপিতে যখন আমরা কাজ এন্ডোস্কোপি করারও কিছুটা টাইমিং আছে, when a patient is frequently vomiting blood, then it is not the time to introduce endoscope through his oral cavity. Okay? Then you have to wait some time with conservative management till the patient subsides. When the patient subsides vomiting and a patient become stable, then you go for endoscopy. And endoscopy will give you the information that yes, there is a ulcer and there is a bleeding vessels there. When you observe that there is a source, then you have to find out how I can control the bleeding from that source. So সেখানে there are varieties maneuvers. Sometimes we previously we use some gastric lavage, যে আমরা নর্মাল স্যালাইন ইন্ট্রোডিউস করছি, বারবার ওয়াশ করে করে দিচ্ছি, গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ, and at times bleeding stops. But nowadays we don't advocate you to use the gastric lavage. There are some devices which we can use frequently. So that devices may help to control the bleeding, and out of that here is one type of device that is Sunstein blackboard tube. একটা টিউবের পিকচারটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। ইট ইজ এ টিউব, ইসোফেজিয়াল বেলুন এক কথায় বলা যায়। যখন গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল জাংশনে এসে বেলুনটাকে আমরা ইনফ্লেট করে দিয়েছি। তাহলে এটা কি করছে? এটা আমাদের এই ব্লিডিং জায়গাটাকে একটা প্রেশার করছে, অ্যান্ড প্রেশার ইজ দি বেস্ট মিনস টু কন্ট্রোল ব্লিডিং। উই ক্যান কিপ দিস বেলুন ফর সার্টেন পিরিয়ড, অ্যান্ড হোয়েন ইউ উইল বি শিওর দ্যাট the bleeding has been stopped, then you gradually remove pressure, release করতে 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 যখন দেখবে যে no pressure in the balloon but no bleeding, you remove the tube. Now patient কে তুমি ব্লিডিংটা কন্ট্রোল করেছো, but you have to get release from the hospital. তার আগে কিছু জিনিস তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে। Discharge from the emergency department without inpatient endoscopy may considered in patient with ইউরিয়া নাইট্রোজেন যদি লেস দ্যান 18.2 থাকে, তুমি পেশেন্টকে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দিয়েছো, পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে ব্লিডিংটা স্টপ হয়ে গেছে, তাহলে তখন তোমার তো আর হসপিটাল রাখার প্রয়োজন নেই। দেন ইউ হ্যাভ টু রিলিজ হিম ফ্রম দি হসপিটাল। বাট সেখানে তোমাকে কত অ্যাসেস করতে হবে, যদি ইউরিয়া নাইট্রোজেন লেভেলটা লেস দ্যান 18.2 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার থাকে, হেমোগ্লোবিন ইজ মোর দ্যান 13 গ্রাম পার লিটার, systolic blood pressure more than 110, pulse less than 100, তাহলে এরকম সিচুয়েশন যদি থাকে তাহলে তুমি মনে করবে পেশেন্টটা রিয়েলি স্টেবল হয়েছে, তুমি তাকে এখন ছেড়ে দিতে পারছো। ছেড়ে দেওয়ার সময় সে মনে করো এটা তুমি ডাক্তার
এটা হচ্ছে পেশেন্ট, তুমি তাকে সুন্দরভাবে সিওপ করছো আর কি। এরপরে যখন পেশেন্ট স্টেবিলাইজ হচ্ছে, দেন ইউ গো ফর দি ডিটেলস ইনভেস্টিগেশনস অ্যান্ড শুড ট্রিট অ্যাকর্ডিংলি। ঠিক আছে? আপার জিআই এন্ডোস্কোপি শুড বি ক্যারিড আউট only by an expert endoscopist. In patient in whom the bleeding is relatively mild, endoscopy may be carried out on the morning after admission. এখানে আমরা বলছি যে প্রথম কথা হলো যে এন্ডোস্কোপিটা করতে হবে একজন ভালো এন্ডোস্কোপিস্টের হাতে। আমার মতো আনএক্সপার্ট লোকের হাতে দিলেই কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এরপরে দেখো, যদি তুমি যখন পেশেন্ট পেয়েছো তখন যদি মনে থাকে তা মাইল্ড ব্লিডিং আছে, তাহলে তুমি অল্প সময় কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে এন্ডোস্কোপি করতে পারো। In all cases of severe bleeding, it should be carried out immediately. A number of scoring systems have been advocated for the assessment of rebleeding and death after upper gastrointestinal hemorrhage. তাহলে একটা স্কোর সিস্টেম আছে যেখানে তোমাকে যেটা দেখলে রিব্লিডিং এর চান্সগুলো তুমি অ্যাসেস করতে পারবা। প্রথমে তোমার হয়তো ব্লিডিংটা স্টপ হয়েছে, বাট লেটার অন দেয়ার মে বি চান্স অফ রিব্লিডিং। যে যতগুলো স্কোর সিস্টেম আছে তার মধ্যে রক কল স্কোরিং সিস্টেম বলে একটা সিস্টেম আছে। এটা বলছে ইট ক্যান বি ইউজড ইন প্রি এন্ডোস্কোপি ফরম্যাট টু স্ট্রাটিফাই পেশেন্টস টু সেভ আর্লি ডায়াগনোস ডিসচার্জ অ্যান্ড পোস্ট এন্ডোস্কোপি। ইট ক্যান রিলেটিভলি অ্যাকুরেটলি প্রিডিক্ট ব্লিডিং অ্যান্ড ডেথ। এই ব্লিডিংয়ে কিন্তু প্রচুর মানুষ মারা যায়, বিকজ উই হ্যাভ নো অ্যাক্সেস টু কন্ট্রোল দি ব্লিডিং আদার দ্যান উই শুড হ্যাভ, আনলেস উই ক্যান এবল টু ইউজ সাম ডিভাইসেস। যে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করতে না পারি এবং নেচার যদি হেল্প না করে তাহলে ব্লিডিংগুলো কিন্তু বন্ধ করা যায় না। তো এই স্কোরিং সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কোনো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমাদের মতো নর্মাল প্র্যাকটিশনারদের ক্ষেত্রে খুব একটা ইউজ করতে পারি না, বাট ইউ মে হ্যাভ এ নলেজ রিগার্ডিং দি স্কোর। আমি আগে যে ল্যাভেজের কথা বলছিলাম সে ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে কি, ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক অর অরোগ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ ইজ নট রিকোয়ার্ড ইন পেশেন্টস উইথ আপার জিআই ব্লিডিং ফর ডায়াগনোসিস, প্রগনোসিস, ভিজুয়ালাইজেশন অর দি থেরাপিউটিক ইউজ। গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজের ক্ষেত্রে পরে দেখা গেছে যে এর কোনো ভ্যালু নাই রিগার্ডিং ডায়াগনোসিস, রিগার্ডিং প্রগনোসিস, রিগার্ডিং ভিজুয়ালাইজেশন অর থেরাপিউটিক ইফেক্ট। আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল, কেন ছিল উই ডোন্ট নো, আমরাও আর্লি লাইফে এটাকে ইউজ করেছি, বাট নাও ইট ইজ অবসোলেটেড এবং তোমরাও যেন এটাকে ইউজ করতে যাবে না। নাও এন্ডোস্কোপিতে আগে একটা যেমন আমরা বেলুন দেখলাম, বেলুনের বাইরে আরও কিছু ওয়ে আছে দ্যাট এন্ডোস্কোপি ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ থেরাপিউটিক পারপাস। Initially endoscopy remains for the diagnostic purpose, then later on we can use it as a therapeutic purpose. সেখানে কি হচ্ছে দেখো, এন্ডোস্কোপি থেরাপি শুড বি প্রোভাইডেড ইন টু পেশেন্টস উইথ অ্যাক্টিভ স্পোর্টিং অর ওজিং ব্লিডিং অর এ নন ব্লিডিং ভিজিবল ভেসেলস। যখন দেখা গেল যে একটা আলসার আছে, সেখানে একটা স্পোর্টিং ভেসেল আছে যেটাকে কন্টিনিউয়াসলি ব্লিড করে যাচ্ছে, অথবা ব্লিডিং সোর্সটা আছে বোঝা যাচ্ছে, এরকম জায়গাগুলোতে আমরা কি করতে পারি, এন্ডোস্কোপিক কটারাইজেশন করতে পারি। এন্ডোস্কোপিক কটারাইজেশন করলে কি হলো, ব্লিডিং সোর্সটাকে আমরা কটারাইজ করে দিলাম, সো ইট উইল বি স্টপড। আমরা ওখানে কিছু কিছু ড্রাগ পুশ করতে পারি, যে ড্রাগগুলো হেমোস্টেসিসের কাজ করে, যেমন এপিনেফ্রিন টাইপ অফ ড্রাগ যদি আমরা দেই, এই ড্রাগগুলো দিলে ওখানে কিন্তু লোকালি ওগুলো লাগলে ওটা ভেসেলটাকে স্কুইজ করে দেয় এবং ভেসেলটাকে আমরা ব্লিডিং হতে বন্ধ করে। যেমন অ্যাড্রিনালিন, অ্যাড্রিনালিনটা কিন্তু একটা ভেসো কনস্ট্রিক্টিং প্রপার্টি আছে, তো সেটা যদি আমরা এন্ডোস্কোপিক্যালি ওখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে ইট মে হেল্প আস। আর কি করতে পারি, ক্লিপ দিয়ে দিতে পারি আমরা ওখানে। যেমন আমরা ল্যাপারোস্কোপিতে ক্লিপ মারি, ওরকম কিছু কিছু অ্যাবজর্বেবল ক্লিপ আছে, আমরা বাই মিনস অফ এন্ডোস্কোপি উই ক্যান অ্যাপ্লাই সাম ক্লিপস দেয়ার। ইসোফেজাল ভেরিক্সেও ইউজ করতে পারি, আবার আমরা স্টমাকে ব্লিডিংও ইউজ করতে পারি। তাহলে কি হলো, আমরা বেলুনিং করতে পারি, আমরা ওখানে কটারাইজেশন করতে পারি, ওখানে আমরা ড্রাগ ইনজেক্ট করে দিতে পারি, আবার আমরা ক্লিপিং করতে পারি। তাহলে এগুলো আমরা এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে থেরাপিউটিক বেনিফিটটা আমরা নিতে পারি। নাও এন্ডোস্কোপির চ্যাপ্টার ইজ ওভার, বাট পেশেন্টকে তো তোমাকে কিছু মেডিকেল ট্রিটমেন্ট অবশ্যই প্রয়োজন আছে, দ্যাট ইজ দি মেডিকেল থেরাপি আফটার এন্ডোস্কোপি। After successful endoscopic hemostasis,
intravenous PPI therapy with 80 mg bolus dose followed by 8 mg per hour continuous infusion for 72 hours should be given to patient who have an ulcer with active bleeding, a non-bleeding visible vessels or an adherent clot. তাহলে আমরা যখন পেশেন্টকে আমরা এন্ডোস্কোপি করলাম সেই পেশেন্টকে আমরা এন্ডোস্কোপির পরে একটা আইভি পিপিআই দেব। পিপিআইটাকে কি ডোজে দেব সেটা হচ্ছে 80 মিলিগ্রাম বোলাস ডোজ দিলাম, ফলোড বাই 8 মিলিগ্রাম পার আওয়ার কন্টিনিউয়াস ইনফিউশন রাখবো আমরা ফর 72 আওয়ার্স। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পিপিআইটাকে কিন্তু ছাড়তে পারছি না। আমরা এন্ডোস্কোপিক্যালি ব্লিডিং কন্ট্রোল করার পরেও আমরা বোলাস ডোজ ফলোড বাই কন্টিনিউয়াস ডোজে আমরা পিপিআই দেব। নাও পেপটিক আলসার, তাহলে আমরা হেমাটেমেসিস অ্যান্ড ম্যালেনাটাকে মোটামুটি এইটুকু আমরা জেনে রাখি যে ব্লিডিংয়ের সোর্সটা কিন্তু আমাদের স্টমাক থেকে আসছে আর ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিউডিনাম থেকে আসছে। ডিউডিনামে যদি তোমার ব্লিড হতে থাকে একটা জিনিস মনে রাখবা, যদি আলসারটা ডিউডিনামের ফার্স্ট পার্টের এন্টিরুয়ালে হয়ে থাকে ইট বিকাম পারফোরেটেড। যদি আলসারটা ফার্স্ট পার্টের পোস্টেরিয়রে হয়ে থাকে ইট ব্লিডস। এই জিনিসটা কিন্তু ভুলবে না। যদি ডিউডিনামের ফার্স্ট পার্টে আলসার হয়ে থাকে, ডিউডিনাল আলসারটা যদি এন্টেরিয়রে হয়ে থাকে তাহলে ইট ফ্রিকোয়েন্টলি পারফোরেটস অ্যাজ এ কমপ্লিকেশন, ওকে, বাট ইন কেস অফ পোস্টেরিয়র ওয়াল ইট ব্লিডস প্রফিউজলি। যদি আলসারটা ডিউডিনামের ফার্স্ট পার্টের পোস্টেরিয়রে হয়ে থাকে তাহলে এটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি ব্লিড করে। আমরা তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম যে স্টমাকের ব্লাড সাপ্লাইটা যদি মনে করো দেখবা যে গ্যাস্ট্রোডিউডিনাল যে আর্টারিটা স্টমাকে সাপ্লাই করে ওইটা ডিউডিনামের ফার্স্ট পার্টের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে আসতে হয়। আমি আগের দিনে যে পিকচারটা তোমরা আজকে একটু খুঁজে দেখবা, ওই গ্যাস্ট্রোডিউডিনাল আর্টারিটা একদম ডিউডিনামের ফার্স্ট পার্টের পোস্টেরিয়র ওয়াল ঘেঁষে বেরিয়ে আসে, তো ওটা একদম ডিউডিনাল ওয়ালের সাথে অ্যাডহারেন্ট থাকে। তো যদি আলসারটা পোস্টেরিয়র ওয়ালে হয়ে থাকে তাহলে ডিউডিনামটাকে ইরোড করে। ইরোড করতে গেলে যেহেতু আর্টারি ওর গায়ে লাগানো আছে ও ইরোডেড হয়ে যায়, হয়ে গেলেই তখন ব্লিডিং শুরু হয়। দ্যাট ইজ হোয়াই যে আলসার ইন দি এন্টিরিয়র ওয়াল অফ দি ফার্স্ট পার্ট ইট ফ্রিকোয়েন্টলি পারফোরেটস, বাট পোস্টেরিয়র ওয়ালে ইট ফ্রিকোয়েন্টলি ব্লিডস। এটা যেন কখনো ভুলবে না। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি পেপটিক আলসার। এখানে দেখো পেপটিক আলসার ইনক্লুডস গ্যাস্ট্রিক আলসার অ্যান্ড ডিউডিনাল আলসার। তাহলে পেপটিক আলসারে দেখো এই যে দেখো এখানে একটা আলসার, এখানে দেখো আলসার, এখানে দেখো আলসার, ঠিক আছে। তাহলে এইটা কিন্তু হলো ডিউডিনামের, এটা কোন পার্ট বলো তো? নিয়ারলি পোস্টেরিয়র পার্টে। স্টমাকের এখানে কিন্তু লেসার কার্ভিসারের এখানে আলসারটা, গ্রেটার কার্ভিসার, সরি আমি ভুল বলেছি। একটা এন্ডোস্কোপিক ভিউ হচ্ছে কিন্তু আলসারের। পেপটিক আলসারস মে লিড টু ব্লিডিং অর পারফোরেশন and that may create a emergency situation. এখানে দেখো ব্লিডিংটা স্টমাকের ভিতরে জমা হয়ে আছে, সেক্ষেত্রে এখানেও আমাদের ওই একই জিনিস ডায়াগনোসিসটা করব আমরা এন্ডোস্কোপিক্যালি ডায়াগনোসিস করে আমরা যে আগে যে প্রথমে যে ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ সেম, যেটা ইসোফেজিয়াল ভেরিক্স থেকে আসছে না মেলোরিওইস টিয়ার থেকে আসছে উই ডোন্ট নো। আমরা আগে ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট দিলাম, পেশেন্ট সেটেল করলো, এন্ডোস্কোপি করে আমরা ডায়াগনোসিস স্টাবলিশ করলাম, করে আমরা সেখানে ট্রিটমেন্ট দেবো। ট্রিটমেন্টটা কি? আমরা বেলুনিং করতে পারি, আমরা এন্ডোস্কোপিক কটারাইজেশন করতে পারি, এন্ডোস্কোপিক ক্লিপিং করতে পারি, অ্যাড্রিনাল ইনজেকশন দিতে পারি। হ্যাঁ, আরেকটা থিং আমরা করতে পারি, কটারাইজেশনটা যেভাবে করা হয় তার একটা পিকচার দেখো। ইট ইজ এ ডিভাইস যেটা আমরা এন্ডোস্কোপের মাধ্যমে নিয়ে এসেছি, এনে এইটা দেখো এই যে জায়গাটা আলসার বিয়ারিং এরিয়া, এখানে আমরা কটারাইজেশন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ব্লাড ভেসেলস কোয়াগুলেশন, হেমোরেজ হিল্ড, তাহলে এই একটা জায়গায় করে দিয়েছি, একটা জায়গায় করে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে আমরা ব্লিডিংটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি। আরেকটা জিনিস করা যায়, দিস অ্যানাদার ওয়ে অফ ডায়াগনোসিস, সেটা হচ্ছে আমরা যে ইন পেশেন্টস হোয়ার দি সোর্স অফ ব্লিডিং ক্যান নট বি আইডেন্টিফাইড অর ইন দোজ হু রিভেলড আফটার এন্ডোস্কোপি, angiography with transcatheter embolization may offer a valuable alternative. আমরা যে এনজিওগ্রাফিটার কথা বলি, অলওয়েজ উই মিন এনজিওগ্রাফি যখনই আসে তখনই আমরা মনে করি যে হার্টের সমস্যা, তাই নয় কি? বাট ইট ইজ নট দ্যাট। এনজিওগ্রাফি মিনস
তোমার ভেসেলগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। যদি কখনো দেখো এন্ডোস্কোপিতে আমরা মানে স্টমাক বা ব্লিডিংটাকে সোর্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না, অথবা আমরা ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি একটু কমছে আবার রিব্লিড করছে, তাহলে কি বুঝতে হবে যে সোর্সটা ইজ প্রপারলি নট আইডেন্টিফাইড অ্যান্ড প্রপারলি ট্রিটেড। অ্যান্ড সাচ সিচুয়েশন উই হ্যাভ দ্য অপশন টু ডু এনজিওগ্রাম, এবং এনজিওগ্রাম করলে সেখানে এনজিওগ্রামের মাধ্যমে আমরা কিছু এম্বোলাইজেশন করে দেই, আমরা কিছু এজেন্ট ওখান দিয়ে ড্রাগ ইন্ট্রোডিউস করে দেয়, যেমন হার্টে ওরা কি রিং করিয়ে দেয় এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে, আমরা এখানে কিছু মানে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ওই জায়গাটাকে আমরা করে দেই, ব্লক করে দেই, এম্বোলাইজেশন বলে, যে ওই জায়গাটাকে যেখানে ব্লিডিং সোর্সটাকে আমরা ব্লক করে দেই। হ্যার ইজ এ পিকচার অফ এন্ডোস্কোপিক পিকচার, এনজিওগ্রাফি করা হয়েছে এবং সেখানে ওই ট্রান্স ক্যাথেটার এম্বোলাইজেশন করে দেওয়া হয়েছে। ক্লিয়ার? তাহলে এটাও একটা অপশন আমাদের, যে ব্লিডিংটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি।